أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومشوقنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولاده المكرمين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه ومحبوبه ومطلوبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا अरशर से रोजा पाके कंदन रसूल जारे जार ओगो माबूद माफ करे दो उम्मत आमार गुनाहगार. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद وعلى آل سيدنا
अल्लाह रे नूरे पैदा तिनी तार नूरे ते आसमान जमीन नूरे रसूल ছিলেন তিনি ছায়া তাহার ছিল না আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद ला इलाहा या रहमानु या अल्लाह या रहीमु या अल्लाह या करीमु या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद ला इलाहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। पवित्र आजिमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं पवित्र मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी मानी माहफिलेर श्रद्धाभाजन सभापति विशिष्ट आलमे दीन हजरतुल अल्लामा जनाब हजरत मौलाना शमसीर अहमद साहेब केबला मद्दाजिल्लुल आलीम आज के नूरानी मानी रूहानी महफिलेर प्रधान आलोचक विशिष्ट आलमे दीन जामिया अहमदिया सुन्नी आलियार सुयोग्य लेक्चारार मुफ्ती मोहम्मद जैनुल आबदीन अल कादरी साहेब केबला प्रधान वक्ता हजरतुल अल्लामा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल আজিজ रजबी साहेब आलोचना रेखेছেন मुफ्ती मुहिउद्दीन मौलाना यासिन आराफात मौलाना नुरुल आलिम हाशिमी मौलाना बेलालुद्दीन नूरी अधिकर हजरत उलमाए करम विशेषत कामारपाड़ा ईद मिलादुन उद्यापन परिषदेर सदस्यबृंद एलाकार मुरब्बी समाज स्कूल कलेज माद्रासार
ভাইরা ফরদানশীল মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল ইজ্জতের শুকরিয়া, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আজকে এই নূরানি ইমানি মাহফিল পবিত্র রজব শরীফের 26 তারিখ দিবাগত রাত, যেই রাতে আমার রসুল লা মকারে গিয়ে আরশ আজমে গিয়ে আমার আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে 90,000 কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতির সমর্থন নির্দেশনা বলি, আল্লাহর কুদরতের আসনগুলি, আল্লাহর কুদরতের সেই মহান শানগুলো আল্লাহ পাক আমার রসুলকে কপালের সুগে দেখাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই মহান মাহফিলে আমি সবার শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষত কামারপাড়া ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন পরিষদ 6 নম্বর ওয়ার্ড মগবাজার শুকরিয়ার এই পরিষদের শুকরিয়া আদায় করছি। তারা আজকের এই যে মেরাজুন নবীর দিবসে আজকে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করতে যাচ্ছেন, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেছেন। সবাই আমরা শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে আকে মৌলা তাজদারে মদিনা সরকারে দু জাহান দয়াল নবী কমলিওয়ালা নবী রহমতের ভান্ডার নবীর যে রসুলকে আল্লাহ পাক আজকে মেরাজ নবী দান করেছেন, ওই রসুলের নূরানি রোজা মুবারকে আজকের মাহফিল থেকে অসংখ্য অগণিত লক্ষ কোটি দুরুদ এবং সালামের হাদিয়া আল্লাহ পাক আমাদের দুরুদ সালামের হাদিয়া আমার রসুলের নূরানি রোজা পাকে বশিশ করুন। সবাই বলেন আমিন। আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে পবিত্র মেরাজুন নবী। আজকে যে আমরা অনেক ভাইয়েরা আজকে রোজা রেখেছেন, আগামীকাল রোজা রাখবেন এবং আজ রাত সারা রাত বড় ইবাদত করবেন, জিকির করবেন, তসবিহ পড়েন, কোরআন তিলাওয়াত করবেন, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বেন, ঠিক কিনা ভাইরা আমার? এটা আমাদের জন্য, মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভাগ্যবান, আমাদের জন্য একটা বরকতময় দিন, আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা ফজিলতপূর্ণ দিন। এই জন্য শায়ের বলে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মেরাজে যায় খুদার হাবিব নবী কামলিওয়ালা। সবাই একটু আমার সাথে বলবেন, মেরাজে যায় খুদার হাবিব নবী কামলিওয়ালা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। মেরাজ যায় খুদার হাবিব নবী কমলিওয়ালা, মেরাজ যায় খুদার হাবিব নবী কমলিওয়ালা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। নূর নবীজি যায় দিদারে, নূর নবীজি যায় দিদারে নিলেন আল্লাহ তাআলা, নূর নবীজি যায় দিদারে নিলেন আল্লাহ তাআলা। সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা, সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা। জিবরিল আমিন হুকুম ফায়া মক্কায় আসে দাওয়াত লইয়া, জিবরিল আমিন হুকুম ফায়া, জিবরিল আমিন হুকুম ফায়া মক্কায় আসে দাওয়াত লইয়া। উম্মাহানির ঘরে পাইলেন, উম্মাহানির ঘরে পাইলেন নবী কমলিওয়ালা। সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। নূর নবীজি যায় দিদারে
নূর নবীজি যাই দিদারে নিলেন আল্লাহ তাআলা সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া জিবরাইল বলে ডাকিয়া সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া জিবরাইল আমিন বলে ডাকিয়া সামনে যেতে পারবে না গো সামনে যেতে পারবে না গো ও গো নূরুল্লাহ সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা সেই খুশিতে পড়ন সবাই দুরুদ সাল্লে আলা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব নবী আল্লাহর দিদার দেখিয়া নয়ন জলে বুক বাসায়া নবী আল্লাহর দিদার দেখিয়া নবী আল্লাহর দিদার দেখিয়া নয়ন জলে বুক বাসায়া সকল উম্মত দাও গো ক্ষমা সকল উম্মত দাও গো ক্ষমা হাবিবুল্লাহ রসিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নূর নবীজি যাই দিদারে নূর নবীজি যাই দিদারে নিলেন আল্লাহ তাআলা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ মেরাজে যাই খুদার হাবিব নবী কমলিওয়ালা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ আজকে নুরানি ইমানি মাহফিলে এত সুন্দর আয়োজন এত সুন্দর ডেকোরেশন আমার মদিনাওয়ালার শানে ঠিক কিনা আল্লাহ পাক আজকের এই রাতটা আল্লাহ আমার রসুলকে মেরাজ শরীফ নেওয়ার জন্য খানায়ে কাবা সজ্জিত করেছেন বাইতুল মুকাদ্দাস সজ্জিত করেছেন সাত আসমান সজ্জিত করেছেন লামাকান সজ্জিত করেছেন আরশ ও আজম সজ্জিত করেছেন আমার আল্লাহর লামাকান পর্যন্ত সজ্জিত করেছিলেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আজকে আমার ভাইয়ের আজকে এই মেরাজুন নবী উপলক্ষে আমার আল্লাহর সেই কুদরতির সুন্নত আমার আল্লাহর কুদরতির আজমত আমার আল্লাহর কুদরতির মহান শান আজকে আমাদের মগবাজার এই চকরিয়া পৌরসভার কামারপাড়ার ঈদ-ই মিলাদুন্নবী উদযাপন পরিষদ উদযাপন করেছে আমরা সবাই আবার শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার ভাইরা যারা রাস্তায় দোকানে আছেন ঘরের মধ্যে যারা আছেন আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা মাহফিলে আসার জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা সবাই মাহফিলে চলে আসুন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন বনী ইসরাইল সূরা বনী ইসরাইল 15 পারা প্রথম শুরুতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর পবিত্র রজব শরীফের আজকের 26 তারিখ দিবাগত রাত আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার দয়াল নবীকে
মেরাজে নেওয়ার জন্য জিবরিল আমিনকে পৃথিবীর জমিনে প্রেরণ করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনি আমাকে হাবিব বানিয়েছেন, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে খলিল বানিয়েছেন। খলিল মানিও বন্ধু, হাবিব মানিও বন্ধু। খলিল মানিও বন্ধু, হাবিব মানিও বন্ধু বন্ধু। কিন্তু খলিল মানি সব কিছু নিজের পক্ষ থেকে মুনিবকে রাজি করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুফর্দ করা হলো খলিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কাকে রাজি করার জন্য? অর্থাৎ যারা রায়না শব্দ বলে এরা কি বলবেন না? রায়না যারা শব্দ ব্যবহার এরা কি? আযাবুন আলিম। এদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এদের জন্য কি শাস্তি? যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কাদের জন্য? যারা আমার রাসূলের শানে রায়না বলে, যারা আমার রাসূলের শানে রায়না শব্দের ইংরেজি শব্দ কি বলবেন না আপনারা? আপনারা ওই ফাটির আমি জানি। আমাকে যদি ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় কোরআনের কথা তো বলতে হবে, আমার আল্লাহ যেটা বলতে হবে না? যারা রায় আমার রাসূলের শানে যারা রায় না বলে তারা কাফের। ওয়াসমাউ, তোমরা শুনো, ওয়াল কাফের, তারা কাফের। ওয়াসমাউ লিল কাফিরিন আযাবুন আলিম। ওই কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তি যারা রায় না বলবে আমার রাসূলকে, কাউই বলবে। কথা বুঝাচ্ছে আপনাদের? এরকম আমাদের মতো বন্ড আছে না নাই? আমার রাসূলকে কাউবই বলে আছে না নাই? এদের স্থান কোথায়? আমি বলছি নাকি আমার আল্লাহ বলেছেন? চ্যালেঞ্জ করে গেলাম এই চকরিয়ার, আমিও এই ফেকুয়াশার কষ্টবাজারের সন্তান। চ্যালেঞ্জ করলাম এই আয়াতের যদি কেউ অপব্যাখ্যা করতে পারে। আল্লাহ বলছে আমার রাসূলের শানে রায়না শব্দ ব্যবহার করিও না। রায়না মানে কাউবয়। ইহুদিরা ব্যবহার করতো, খ্রিস্টানেরা ব্যবহার করতো, কাফেরারা ব্যবহার করতো। অতএব আমার রাসূলের শানে উনজুরনা শব্দ ব্যবহার করো। রায়না বলবো। রায়না মানে ইংলিশ শব্দ কাউবয়। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ তুমি আমাদের ঈমানকে হেফাজত করো। আল্লাহ তুমি আমাদের আকীদাকে হেফাজত করো। আমার রাসূলের ইজ্জতকে হেফাজত করো। আমার রাসূলের আজমতকে হেফাজত করো। বাপ ও বাপ, আখেরি সময় দুনিয়াতে ধ্বংস হবে নাকি দুনিয়া আরো টিকবে? দুনিয়া হায়াত কি বাড়তেছে নাকি কমতেছে? কমতেছে। কিয়ামত 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 হয়ে যাবে, কিয়ামত হয়ে যাবে। এই জন্য ওই দলে লোক একটু বেশি থাকবে, ওইখানে লোক একটু বেশি থাকবে। হক পথে দূর। আচ্ছা, বদরের যুদ্ধে মুসলমান বেশি নাকি ইহুদি বেশি? কাফের বেশি নাকি মুসলমান বেশি? উহুদের যুদ্ধে মুসলমান বেশি নেই কাফের বেশি? খন্দকের যুদ্ধে মুসলমান বেশি নেই কাফের বেশি? আমার রাসূলের মদিনা শরীফ মক্কা তো মদিনা গেছে, মুসলমান কম নাকি বেশি ছিল? কম। কাফেরদের সাথে ফারা নাই বলে মক্কা গেছে, মদিনা গেছে। মদিনার মধ্যে কাফের বেশি নাকি মুসলমান বেশি? ওখানেও কাফের বেশি ছিল। সুবহানাল্লাহ বলেন না? কিয়ামত পর্যন্ত হক দল বেশি থাকবে না কম থাকবে? দুর্বল হয়ে যাবেন, ও সারিয়ে ফেলবেন, ঈমান নষ্ট করে দিবেন, আকীদা জবা করে দিবেন? না না, আমার আল্লাহ যেটা বলছেন আমরা সেটার উপর কি করব? বিশ্বাস করব, আমল করব, আমার রাসূলকে মুহাব্বত করব। ঠিক কি না? সাহাবীরা আতরে বানাই ওই নবীজির গাম। সাহাবীরা আতরে বানাই ওই নবীজির। জোরে বলেন না কি ছেলেরা? রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম, রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম। সাহাবীরা সাহাবীরা আতরে বানাই। শোনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি, শোনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি। যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি। ঠিক না বেটি? শোনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি, যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি রে। যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি। তোমরা আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী,
আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী জান্নাতের ওই রুমে রুমে লিখা নবীর নাম জান্নাতের ওই রুমে রুমে রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম বিরা আতর বানাই গাম সাহাবীরা আতর বানাই। প্রিয় ভাইরা আমার, 7টা দুজুক আল্লাহ তৈয়ার করলেন, কতগুলো কৃত্রিম বন্দা বানাইলেন। আমার রসুলকে এক একটা করে 7টা দুজুকের আযাব দেখাইয়া দিলেন। 8টা জান্নাত বানাইলেন। 8 জান্নাতে আমার রসুলকে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে কোন জান্নাতে কোন ধরনের আরাম আছে, কোন জান্নাতে কি ধরনের আপনার নাহার আছে, বাগান আছে, কোন জান্নাতে হুরগুল মান কিরাম, সবগুলো আমার রসুলকে দেখাইয়ে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এরপরে দেখতে পেলেন বড় একটা মাঠ। কি বড় একটা মাঠ, ওই মাঠের মধ্যে কালো কালো আগুন জ্বলতেছে। আমাদের এই সকরিয়ার মতো মাটি ছিল না, ওই মাঠের নিচের যেগুলো ছিল এগুলো তামা ছিল, তামার মধ্যে আগুন ডাক জ্বলতেছে। আমার ওসব ডাক দিয়েবেন ইয়াহি জিব্রাইল, ও আমার ভাই জিব্রাইল মাহিয়া, এটা কি, এটা কিসের মাঠ, এটা কি, এটা কি? জিবরাইল আমিন ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হিয়া ময়দানুল মাহশার, ইয়ানুল হাশরের ময়দান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিসের ময়দান, কিসের ময়দান? ইয়া রাসূলুল্লাহ 50,000 বছর আদম সবিল লইতে অনর উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত যারা যারা আসবে আল্লাহ তাআলা হিসাব নিবে, আল্লাহ তাআলা হিসাব নিকাশ করবে করবে করে করবে বলে 50,000 বছর পর্যন্ত এই আগুনের মধ্যে দাঁড়াই থাকতে হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল ট্যাপ 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 পানি, চোখের পানি ছেড়ে দিলেন, কাঁদতেছেন। জিবরাইল ডাক দিন ইয়া রাসূলুল্লাহ 3,36,000 নবী, 2,36,000 নবী, কোন নবীকে মেরাজ দান করে নাই, আল্লাহ মেহমান বানান নাই। মুসা আলাইহিস সালাম আপনার 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 কোরবানি পশুর মতো দেখার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল, আমার আল্লাহ দেখায় দেন নাই। আপনাকে মেহমান বানাই বেহেশতি পোশাক পরিধান করে, বেহেশতি আপনার জান দি জিবরাইল কি লাগাম ধরে আপনাকে মেহমান বানিয়ে দিদার দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন, আর আপনি চোখের পানি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন ইয়াহি জিবরাইল, ও আমার জিবরাইল, এই 50,000 বছর আমার গুনাহগার উম্মত কেমনে দাঁড়িয়ে থাকবে? জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন আগুনের মধ্যে, এমন কঠিন মুসিবতের মধ্যে আমার উম্মতরা কিভাবে থাকবে? এই কথা বলেন জিবরাইল আমিন ডাক দিয়ে না, আপনি আল্লাহর কাছে, এই জন্য আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন উম্মতের জন্য। ওইখান থেকে রওনা দিয়েন। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা রফ আরেকটা প্রমাণ, আরেকটা জান পাঠাইলেন, যার নাম হলো রফ। এটা জিবরিল, যেই জিবরিল এবং বুরাক এর সেই অত্যধিক আলোকিত উজ্জ্বল, আরো বুরাকের সেই কোটি কোটি গুণ দ্রুত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। রফ আল্লাহ রসুল, কোনো সাথী নাই, কোনো বন্ধু নাই, কোনো আশেপাশে কেউ নাই, কোনো ফেরেস্তা নাই, ওইখানে ফেরেস্তা দেওয়া মানা, রফ ছাড়া আর কেউ নাই। আমার রসুল রফের মধ্যে সবার হয়েছেন, রফ রওনা দিয়েছেন। কিতাবে লিখতেছেন 70,000 নূরের পর্দা অতিক্রম করেছেন দয়াল নবী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিতাবে হাদিসে পাকে এসেছেন একটা নূরের পর্দা পৃথিবীর জমিনের 500 বছরের রাস্তা। আরেক রাওয়ায়াতে 70,000 বছরের রাস্তা। কয় হাজার বছর রাস্তা? আপনারা হায়াত 100 বছর তো কেউ পাবেন না, 70,000। আবার ওইখানের একদিন পৃথিবীর জমিনের 70,000, ওইখানের কয়দিন? একদিন। প্রিয় ভাইরা আমার, আবার রাসূল 70,000 নূরের পর্দা অতিক্রম করে দবদব একটা সুন্দর ঘর, আপনার নূরের ঘর, আলোকিত ঘর, সব নূরের তৈরি। একটা ঘর আছে আপনার রফ বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই ঘরের মধ্যে আপনি একটু অবস্থান করুন। ইয়া রফ এটা কি? ডাক দিয়ে বলেন এটা হলো আরশ আজম। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আরশ আজম। এখানে আরশ কুরসি আছে, কুরসি মানে চেয়ার, কেদারা, কুরসি মানে চেয়ার।
এখানে একটা চেয়ার আছে, আর সমানে একটা ঘর আছে, ঘরের ভিতরে একটা চেয়ার আছে। আমার মনে হয় আল্লাহ কেন ওইখানে বসে? মনে হয় আল্লাহ বসে নাকি? আল্লাহ বসার কোনো জায়গা আছে? আচ্ছা, আমি এখানে বসছি, আমার থেকে চেয়ার বড় নাকি চেয়ার ছোট? বলেন না? চেয়ার ছোট হলে আমি বসতে পারবো? আমাকে যদি মোবাইলের উপর বসতে বলেন, বসতে পারবো? কারণ মোবাইল খুব ছোট, চেয়ার। তাহলে আল্লাহ যদি চেয়ারে বসে, তাহলে আল্লাহর থেকে চেয়ার? আল্লাহ বলে লাইসা কামিসলি শাই, না না, আমার মতো কোনো নাই, আমার চেয়ে বড় কেউ নাই। আমার আল্লাহ লাখ লাখ মকানে যেরকম ঈদ মিলাদুবির মাহফিলে সেরকম, মক্কায় যেরকম, মদিনায় সেরকম, মদিনায় সেরকম, বাইতুল মুকাদ্দাস যেরকম, চকরিয়ায় যেরকম, লা মকানো সেরকম, সব জায়গায় একই সাথে বিরাজমান। উনি হলেন আমার আল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন ওদের আরেকটা দল বের হয়েছে, হাদা আল্লাহ চোখও আছে, পাও আছে, হাতও আছে। আল্লাহ আরশে আযমের ভিতর থাকে। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আমার রাসূল এখানে নামলেন, রফ রফ এটা কিসের? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যে মেহরাজ শরীফ আসবেন, মানুষ চকরিয়া মানুষ যখন ঢাকায় যায়, কুমিল্লার মধ্যে আবার একটু বিরতি নেই, গাড়ি গরু, ঠিক কিনা? বিরতি নেয় না? চা পান করেন, ওয়াশরুমে যান, একটু হাঁটাহাঁটি করেন, ঠিক কিনা? লং জার্নিং হলে একটু বিরতি করার প্রয়োজন আছে, নাই? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এত লং জার্নি করবেন, পৃথিবীর জমিন ৭ আসমান অতিক্রম করবেন, ৭০,০০০ নূরের পর্দা অতিক্রম করবেন, আপনার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার জন্য আরশ আযম নির্মাণ করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরশ কহে মসনদে রিফাআতে রাসূলুল্লাহ কি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত বলতেছেন, এটা আমার রাসূলের মেরাজের বিরতির স্থান। আপনাদের কুমিল্লা, আপনাদের ঢাকা যাওয়ার বিরতির স্থান কোথায়? কুমিল্লা। আমার রাসূলের আপনার মেরাজ শরীফ বিরতির স্থান কোনটা? আরশ। আরশ হক হে মসনদে রিফাআতে রাসূলুল্লাহ কি। देखने है हशर में इज्जते रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगना हुआ है खलीलुल्लाह को हाजते रसूलुल्लाह की। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর সহজে আমার রাসূল ঢুকলেন, জুতা আমার রাসূলের পায়ে জুতা মোবারক ছিল। ৭ আসমান থেকে আমার রাসূলের জুতার দাম বেশি নাকি কম? জিবরিল আমিন হচ্ছে আমার রাসূলের জুতার দাম, বুরাকের চেয়ে আমার রাসূলের জুতার দাম, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতের চেয়ে আমার রাসূলের জুতার দাম, ৭০,০০০ নূরের পর্দা চেয়ে আমার রাসূলের জুতা মুবারকের দাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। রাসূল চিন্তা করলেন, এত বড় নূরের ঘর জিক 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 করে দেয়, নূর তৈরি বানিয়েছেন কে? কার জন্য? রাসূলের জন্য। আল্লাহ রাসূল বলছে যে মূসা আলাইহিস সালাম জুতা নিয়ে কুহুতুরে গিয়েছিলেন, আল্লাহ যে একটা দমক দিয়েছিল, মূসা তুমি আমার সাথে কথা বলবা আর জুতা দিয়ে আসছো এখানে। মূসা বেহুশ হয়ে বলে গেলেন, জুতা কোলে জুতা কি করেছেন? মেলে দিয়েছেন। আমার রাসূল বলছে কুহুতুরে জুতা নিয়ে যেতে দেয় নাই, আমি এত বড় নূরের গড়ে আরশের ভিতরে জুতা নিয়ে কেন ঢুকবো? জুতাগুলো আসতে গেলে খোলার জন্য হাত মুবারক নিচের দিকে, জোরে বলেন না, তুলতেছেন না? নিচের দিকে তুলতেছেন, হাত নিচের দিকে তুলতেছেন, তা আপনারা কথা বলতেছেন না যে নিচের দিকে নামাচ্ছেন। প্রিয় ভাইরা আমার, এমন টাইমে আরশ আযম, আরশ মোয়াল্লা ডাক দিয়ে বলেন,
ও আমার মাবুদ, দীর্ঘদিন আমি আমার সাহেব ছাড়া, আমার ঘরওয়ালা ছাড়া এতিম ছিলাম, কেউ ঢুকে নাই, কেউ কাছে আসে নাই। অনেক দিন পরে তোমার রসুল আমার ঘরের মধ্যে এসেছেন। আমার আরজু ছিল তোমার রসুলের জুতার দোলাবালি নিয়ে আমি আরশো দামি হয়ে যাব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তুমি একটু বলো, দেখাতে ফেরেশতা নাই, তুমি একটু বলো দাও তোমার রসুল যাতে জুতাগুলো না খুলে জুতা নিয়ে যাতে ভিতরে ঢুকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুলকে আরশো চিনে কি চিনে না? ফেরেশতারা চিনে কি চিনে না? সাত আসমান চিনে কি চিনে না? আমরা চিনছি? আহা, নসিব নসিব খারাপ, নসিব খারাপ। আল্লাহ বলছেন ইয়াসিন, তোহা, মুদ্দাসির, মুজাম্মিল, আমার রসুলের নাম মুবারক। মাহি, আমার রসুলের নাম মুবারক। আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর 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 নাম দিয়েছেন। আর আই বন্ড, আমার মতো বন্ড আমি পাচ্ছি না, রসুলকে নাম দিচ্ছি খাও বই। নাউজুবিল্লাহ শুরু করে বলবেন, শুরু করে বলবেন। আমার রসুল বেজার হয়ে যাবে, আমার আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার রসুল কুরসির মধ্যে বসলেন, আরশো আমার রসুলের সাথে কথা বলতেছেন। কে বলতেছেন? হাইরে হাইরে হাইরে, নূর, নূরে এরকম একটা ঘর, নূরে আমার রসুলের সাথে কথা বলতেছেন। বলতেছেন জোরে করে বলুন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া হাবিবাল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুলকে সালাম দিচ্ছেন কে? বলবেন না? আমার রসুলকে সালাম দিচ্ছেন কে? আরশে আযম। আমার রসুল সালামের জবাব দেন নাই, মনালয় জবাব দেন নাই, দিয়েছেন, কথা বলতেছেন। আরশে তুমি কেমন আছো? কে বলতেছেন? আরশে তুমি কেমন আছো? আরশে বলতেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার ওসিলাই আমি ভালোবাসি। আপনি তো রহমতের ভান্ডার নবী, আপনার রহমতের কারণে আমি ভালো আছি। রসুল বললেন, কি বললো তুমি? এটা কি বলছো, কি বলছো, কি বলছো? আমার রহমতের কারণে? হ্যাঁ, আপনার রহমতের কারণে। কি আমার রহমতের কারণে কিভাবে ভালো থাকবা? হয়তো রসুল বলবো, হয়তো বলো, হয়তো যখন আদম আলাইহিস সালামকে যখন বানিয়েছিলেন, আমি আরশও বানিয়েছিলেন। এর আগে, আদমের আগে আমি আরশকে আল্লাহ বানিয়েছিলেন। আমার আল্লাহ পাক আরশ বানানোর পরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শব্দটা লিখে দিয়েছেন। কতটুকু? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা। আরো বড় করে বলতে পারবেন না? ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা। তাহলে আরশের মধ্যে কি লিখে দিয়েছেন? লা ইলাহা। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখছে, লেখছে কি লেখে নাই? মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখে নাই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখেছেন। কে লিখেছেন? আরশও বলতেছে ভালো করে, ওর তোর একটু শুলো দিবা বাজি, কিন্তু তোরা বহিল কই গিয়ে বাজি অবাজে এত বড় আর ফহর আর গৌরব ভাই বাজি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, প্রধান বক্তার আগমন। এই সবাই বল একসাথে, একসাথে বড় করি, আরো বড়। আল্লামা আব্দুল আজিজ রেজভির আগমন। আরো বড়। চকরিয়াবাসীর পক্ষ থেকে, ঈদে মিলাদুন নবীর পক্ষ থেকে সম্মানিত হাজিরিন, এখন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন ঐতিহ্যবাহী মগবাজারের পশ্চিম পাশে খাবারপাড়া জামে মসজিদের সংলগ্ন ময়দানের আদিমুশার ঐতিহাসিক ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ
বিশিষ্ট আলেমদ্বীন, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বাতিলের আতঙ্ক জনাব হযরত মাওলানা আল্লামা মুফতি আব্দুল আজিজ রেজভী সাহেব তাজিলুর আলী মুহতারাম হুজুরকে মাহফিলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, সবাই বলো মাশাআল্লাহ, মারহাবা। আপনারা খুশি নেবে স্যার, যিনি বাতিলের বিরুদ্ধে এবং আমাদের মধ্যে কতগুলো বন্ড আছে না নাই, যে যারা আমাদের ইজ্জত আবরুকে সমুদ্র ডুবাই দিচ্ছে, আছে না নাই? এদের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রয়োজন আছে না নাই? এরকম বক্তা কোথায় আছে? আমরা টাকা বাইরের মধ্যে জায়েজের ফতোয়া দিই। আমাদের এই কক্সবাজারের গৌরব আব্দুল আজিজ রেজভী সাহেব, উনি মাহফিলে গিয়ে অনেক মাহফিলে করে দিতে, এগুলো কি বন্ধ করো, না হয় এখন চলে যাব, ঠিক কি না? প্রয়োজন আছে কি নাই? যাক, আরশো আজমে কি লেখছেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরশো বলতেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখলেন আমি এমনভাবে তর কাঁপতেছিলাম, আমি আরশো ব্যঙ্গে সুরমার হয়ে, বলবেন না, সুরমার হয়ে ব্যঙ্গে যাব। তখন আমার আল্লাহ দেরি করেন নাই, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ লিখে দিয়েছেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তখন থেকে আপনার নাম মুবারকের উসিলার মধ্যে ইমাম গাজ্জালির আম্মা ফর আম্মা সবাই আলেম আরওয়ার মধ্যে কেউ পৃথিবীর জমিনে আসেন নাই, কেউ পৃথিবীর জমিনে আমার রসুল ডাক দিলে আসে কি আসে না? জোরে বলেন, আসে কি আসে না? আমার রসুল ডাক দিলে আপনার ডুবন্ত সূর্য উদয় হয়ে যায়, ঠিক কিনা? আমার রসুল ডাক দিলে চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যায়, ঠিক কিনা ভাইরা আমার রসুল ডাক দিলে চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়, আমার রসুল ডাক দিলে ডুবন্ত সূর্য উদয় হয়ে যায়, ঠিক কিনা? আমার রসুল ডাক দিন ইমাম গাজ্জালিকে, ইমাম গাজ্জালি ফাগুরি ভরা জুব্বা নিয়ে ষষ্ঠ আসমান উপস্থিত, চোখের পলকের আগে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই মেরাজের ঘটনা কোনো বাতিল মৌলবি গ্রহণ করতে পারবে? এটা কোনো বাতিল বতাকিদা এটা মেনে নিতে পারবে? এই জন্য তারা বলে স্বপ্ন, এই জন্য আমার আল্লাহ বলে সুবহানা। তোমরা যেগুলো স্বপ্ন বলতে, এখান থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল বলেন, গাজ্জালি, মুসা আলাইহিস সালাম তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করবে, তুমি উত্তরটা দিয়ে দাও, ও রুহের জগতের প্রশ্ন। তখন মুসা আলাইহিস সালাম ওই কথা বললেন, আপনার হাবিব বলল, উলামা উম্মতি কামবিয়াই বনি ইসরাইল, বনি ইসরাইলের মুজাদাবান, আপনি নাকি আপনার রসুলের একজন আলেম, নাইবে রসুল। আমি কিছুক্ষণ আগে কবরের ভিতর নামাজ পড়লাম, মাজার ভিতর নামাজ পড়লাম, আমি কিছুক্ষণ আবার রসুলের পিছনে বাইতুল মুকাদ্দাস 2 রাকাত নামাজ পড়লাম, আবার একই টাইমে আমি ষষ্ঠ আসমানে নামাজ পড়তেছি, একই টাইমে আমি 3 জায়গায় নামাজ পড়লাম। আর রসুল আপনাদেরকে আমি মুসার মতো যোগ্যতা, ইজ্জতওয়ালা, আজমতওয়ালা, সম্মানওয়ালা বলেছেন। এই কথা কতটুকু প্রমাণ করতে পারবেন? কাকে বলছেন? ইমাম গাজ্জালিকে। ইমাম গাজ্জালি মুস্তি হেসে বললেন, হয়তো আপনি প্রশ্ন করুন, বললেন মা ইসমুকা, তোমার নাম কি? ইমাম গাজ্জালি বললেন, আমার নাম ইমাম গাজ্জালি ইবেনে ফলানা ইবেনে ফলানা ইবেনে ফলানা ইবেনে ফলানা ইবেনে ফলানা ইবেনে ফলানা। পূর্বপুরুষের সবার নাম বলে দিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর জমিনে জন্ম হয়েছে, পৃথিবীর জমিনে এসেছে, আসেন নাই, কিন্তু কোন সিলসিলা থেকে আসবেন, তার বাবার নাম কি, দাদার নাম কি, ফরদাদা, মা, ফরমা, সব বলে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মুসা সহ্য হয়ে গেলেন। মুসা বলেন, ইমাম গাজ্জালি, আমি তো এতটুকু বলি নাই, আমি বলছি শুধু নামটা কি, মা ইসমুক, আপনার নাম কি? আপনি যদি বলতেন ইমাম গাজ্জালি, তাহলে এটা হয়ে যেত, উত্তরটা হয়ে যে। আপনি এত লম্বা সাজরা বললেন কেন? ইমাম গাজ্জালি হেসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আল্লাহর রাসূল মুসা কলিমুল্লাহ, আপনি যখন কুহুতরে গিয়েছিলেন আমার আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য, আমার আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন একটা, হাই, আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, এই মুসা তোমার হাতে এটা কি? আর আপনি বলেছিলেন, আল্লাহ এইটা আসা মুবারক, এইটা লাঠি, এই লাঠা দিয়ে গাছ থেকে ফাতা পারি ছাগলকে খাওয়াই, ফাত্তরের মধ্যে গোসা মেরে পানি বের করে আমার উম্মতদেরকে পান করাই, সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা বানাই, ওইখানে ফেরাউনকে ডুবাই মারি আমার উম্মতকে রক্ষা করি, এটা নিয়ে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি, এটা নিয়ে আমার উম্মতদের খেদমত করি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
তো আপনি যদি বলতেন একটা লাঠি উত্তর তো হয়ে যেত, আপনি এত লম্বা উত্তর দিয়েছেন কেন? জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোথায়? ৭,০০০ বছর আগে, ৭,০০০ আমার রসুল পৃথিবীর জমিনে আসার ৭,০০০ বছর আগে মুসা আলাইহিস সালাম কুহুতুর আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। এই কথা জানে কে? ইমাম। উনি তো কোনো নবী নয়, রসুল নয়, উনি আমার রসুলের একজন গোলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুলের আপনাদের মতো একজন আশেক উম্মত, ইমাম গাজ্জালির মতো আশেক কয়জন পৃথিবীর জমিনে আছে? ইমাম গাজ্জালি রসুলের আশেক হয়েছেন বলে ৭,০০০ বছর আগের কুহুতুরের ঘটনা ষষ্ঠ আসমানে বলে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। উত্তর পেয়েছে? মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর বলতে হবে না। ৭,০০০ বছরের কথা যখন আপনার উম্মতে আলম আর রুইয়ের জগৎ থেকে বলে দিয়েছেন, আর উত্তরের প্রয়োজন? রসুল চলে গেছেন, সপ্তম আসমানে গেলেন। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তারপর অনর এখানে তসবিহ জপতেছেন। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর সাথে কৌশল বিনিময় হলো, নমরুদের আগুনের মধ্যে কেমন ছিল, আপনার ইসমাইল আলাইহিস সালামকে জব কেমনে করেছিল, আম্মাজান অনর সারা অনর ইসমাইলের আমাদের হাজারাকে কীভাবে বনবাস দিয়েছিল, সব ঘটনা কৌশল বিনিময় করলেন। এরপর উপরের দিকে রওনা গেলে বাইতুল মামুরে গেলেন, ফেরেশতাদের মসজিদ। আমরা জিবরাইল ইসলাম আজান দিলেন, সমস্ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ফেরেশতা নিয়ে আমার রসুল আবার 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। মুক্তদি হলো ফেরেশতারা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমার রসুল ফেরেশতারও ইমাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতাদেরকেও রসুলে নামাজ পড়াই। আপনারা জীবনে কোন ফেরেশতা দেখেছেন? কে কে দেখেন? হাত তুলেন। আমার রসুল দেখেছে? জিবরাইল আমিন প্রতিদিন গোলামি করতো, গোলামি রসুলের পাশে বসে থাকতো। সমস্ত ফেরেশতা আমার রসুলকে সালাম দিয়েছেন, ফেরেশতাদের ইমাম হয়ে আমার রসুল নামাজ পড়িয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা বাতালারা বিশ্বাস করবে? এই জন্য টিভির সামনে গোয়াড়া দিয়ে বলে এগুলো স্বপ্ন ছিল। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? নামাজ পড়ে আবার উপরে করলেন সিদরাতুল মুনতাহা। জায়গার নাম কি? 7 আসমানের উপরে জায়গার নাম কি? সিদরা। মুনতাহা মানে শেষ প্রান্ত, বর্ডার, অর্থাৎ আসমানের বর্ডার। আসমানের প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমানের বর্ডার নাম হলো মুনতাহা। কি নাম? সিদরা। সিদরা তো মানে কুল গাছ, বড়ই গাছ আছে আপনাদের এখানে? বড়ই গাছ কে কে চিনেন না? হাত তুলুন তো। চিনেন না? বড়ই গাছ চিনেন না? আছে কি নাই? বড়ই গাছ আছে কি নাই? আমরা যখন ইন্তেকাল করি চোখের মধ্যে কোন পাতা দেয়? পানি যখন গরম দেয় কোন পাতা দিয়ে গরম করে? কেন করে? এটা আমার রসুল বলেছেন সিদরাতুল মুনতাহা। সিদরা একটা বড়ই গাছ আছে, এখানে আপনার নাম, আমার নাম, আমার আব্বার নাম, আমার আম্মার নাম সবগুলো লেখা আছে, হায়াত লেখা আছে। এখানে কোন সময় মৌত হবে, মৌত লেখা আছে। আর ওই বড়ই গাছের নিচে এক অদ্ভুত আজব এক ব্যক্তি বসে আছেন। উনি দেখতেছেন একটা ডায়েরি বই, দেখতেছেন গাছের দিকে তাকাচ্ছেন, ডায়েরি বই দেখতেছেন, গাছের দিকে তাকাচ্ছেন, ডায়েরি বই দেখতেছেন, গাছের দিকে তাকাচ্ছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম, উত্তর দিচ্ছে না। আবার সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম, উত্তর দিচ্ছে না। আবার সালাম দিলেন, আসসালাম, উত্তর দিচ্ছে না। 3 বার যখন রসুল সালাম দিলেন, তৃতীয়বারে উনি চোখ ফিরে আমার রসুলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়াহি জিবরাইল, এ ভাই জিবরাইল, মান হুয়া? উনি কে? অদ্ভুত। উনি কে? যার দেহটা গোটা 7 আসমান ব্যাপী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এত বড় আজমতওয়ালা একজন ফেরেশতা। জিবরাইল আমিন ডাক দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, উনি হলেন মালিকুল মউত, আজরাইল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ কুল গাছের দিকে তাকাচ্ছে, ফাতার মধ্যে আপনার নাম আছে, নামের পাশে হায়াত আছে, হায়াতের পরে মৌত আছে।
এখানে গাছের দিকে তাকাই, আব্বার ডায়েরি বই তাকাই, ডায়েরি বইয়ের মধ্যে পৃথিবীর জমিনের সমস্ত বান্দা বান্দিনী সবার নাম আছে, গাছের পাতার মধ্যে সবার নাম আছে। কোনো পাতা যদি জরি পড়ে ডায়েরি বই থেকে নামটা ক্যান্সেল করে দেয়, ডিলিট করে দেয় এবং ওখান থেকে ইশারা করে জান কবজ হয়ে যায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজরাইলের সাথে কৌশল বিনিময় হলো, আজরাইল তুমি এখানে বসে বসে পৃথিবীর মধ্যে এত মানুষের জান কিভাবে কবজ করো? উত্তর হয়ে গেলেন, এই কথা এখানে বলার সুযোগ নাই। ওইখান থেকে রওনা দিলেন উপরের দিকে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছলেন। এরপরে জিবরাইল আমিন ডাক দিয়ে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আর উপরে যেতে পারবো না গো, উপরে আর যাওয়ার আমার সুযোগ নাই, আপনি যাবেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন, জিবরিল এত আসমান এত জমিন ভ্রমণ করে আমাকে নিয়ে আসলা, বুরাকে করে নিয়ে আসলাম, 7 আসমানের উপরে চলে আসলাম, মুনতাহায় চলে আসলাম, উপরের দিকে তুমি জিবরাইল যেতে পারবে না, আমি কিভাবে যাব? ও জিবরাইল তুমি কিসের তৈরি? জিবরাইল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা ফেরেশতা সবাই তো কিসের তৈরি? মাটির তৈরি বলেন না? ফেরেশতারা মাটির তৈরি বলেন, কিসের তৈরি? নূরের। এই কথা কোনো সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি জিবরাইল, আমি নূরের তৈরি। এই জিবরাইল উপরে কি? আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন, উপরে কি? জিবরাইল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ উপরে নূরের জলুয়া। আমি জিবরাইল আল্লাহ যে নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এর সেই কোটি কোটি গুণ পাওয়ার উপরে নূর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি যদি ওই নূরের মধ্যে ঢুকি, আমি জিবরাইলের 600 পাখা থাকবে? থাকবে না, জলে পরে ছাই হয়ে যাব। বুরাকে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও যেতে পারবো না। কি বলো? ও বুরাক তুমি কিসের তৈরি? ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও নূরের তৈরি। এখান থেকে হানায় কাবা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস যেই বুরাকে নিয়েছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে 7 আসমান যেই বুরাকে নিয়েছেন, ওই বুরাক বলতেছে আমি আর উপরে যেতে। তো আমাকে তো ফতোয়া দে পৃথিবীর জমিনে আমি নাকি মাটির তৈরি নবী। তো মাটি কিভাবে যাবো উপরের দিকে? আপনি জিবরাইল নূর হয়ে যেতে পারেন না, আর বুরাক তুমি নূর হয়ে যেতে পারো না, আমি মাটি হয়ে যাব কিভাবে? সুবহানাল্লাহ বলেন না? এগুলো বাতালারা বিশ্বাস করতে পারবে? জোরে বলেন। রাসূলের প্রেম যাদের ভিতর নাই, রাসূলের ঈমান যাদের ভিতর নাই, আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস যাদের ভিতর নাই, সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা, এই আয়াতের উপর যাদের বিশ্বাস নাই, এই কথা তারা বিশ্বাস করতে পারবে? এই জন্য তো গুমড়া পর্বরে মেয়েদের মতো লজ্জা করে দেয়। টিভির সামনে বসে রাসূলের মেরাজ বাস্তব না স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন। নাউজুবিল্লাহ। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। স্বপ্ন বলে। তাহলে বোঝা গেল আমার নবী নূরুন আলা নূরুন আলা। ও গো আল্লাহ রে নূর, না গো তুমি দূর, ও গো রহমাতাল লিল আলামিন কর রহমতে ভরপুর, ও গো আল্লাহ রে নূর। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটাই তো কথা। আলম নশরাহ লাকা সদরক। আমার রাসূলকে উম্মাহানির ঘর থেকে জিবরাইল আমিন জমজমের পাশে নিয়ে গেছেন, চক্ষু সদর করলেন। ওইখানে নূরুন আলা নূর, আমার আল্লাহর 70,000 ওইখানে নূর জলুয়া, নূরের আজমত, আমার আল্লাহর কুদরত ভিতরে ঢুকাইয়ে যাতে নূরুন আলা নূর পর্দা অতিক্রম করে, এগুলো দিয়ে আমার রাসূলকে ভরপুর করে দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া গৌসুল আজম ভাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। এই জন্য শায়ের বলতেছেন, নবী রওজা শরীফ জানো? তুমি জানো? সে বলো, নবী রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না, নবী রওজা শরীফ দেখে মন ভরে না,
दीदार दाओगो शाहे मदीना दीदार दाओगो शाहे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल सबाई एक साथे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ কে করেছেন আরশের মেহমান আমার রাসূলকে কে করেছেন আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ কত শান কত মান মোর কমলিওয়ালা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আরশের মেহমান করেছেন আল্লাহ কত শান কত মান মোর কমলিওয়ালা ওগো কমলিওয়ালা ওগো মদিনাওয়ালা করুন করুণা দিদার দাও গো শাহে মদিনা দিদার দাও গো শাহে মদিনা সালাতুরিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম आके आमदो नौफल के में राज ओ अंबिया ओ औलिया मोहताज ओ सला दुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम আরশের মেহমান করেছেন কে আল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার জিবরিল আমিন বলে রাসূল আগে আর বাড়াইতে উপরে যেতে উপরে বরকত না উপরে যেতে পারবো না বুড়াকে বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও যেতে পারবো না আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন জিবরাইল তুমি কি বললা ও বুড়াক তুমি কি বললা আমার মোল্লারা 1400 বছর পরে 1500 বছর ফতোয়া দিবে আমি মাটির মানুষ আমি মাটির নবী আমার সাহাবায়ে কেরাম এই কথা কখনো বলেন নাই আমি মাটির মানুষ আর তুমি জিবরাইল নূরের ওবরাক তুমি নূরের ওবরাক তুমি যেতে পারো না আর আমি কিভাবে যাব বুরাকে ডাক দিয়ে বলেন আপনি তো নূরুন আলা আপনি তো নূরুন আলা আচ্ছা বাবা শুনেন একটা মেন্টাল লাইট যদি ইডের আবার ভিতর যদি ঢুকাইয়ে দেন আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে একটা মেন্টাল লাইট দেন এই মেন্টাল লাইট থাকবে এটাও তো নূর আগুনও নূর এইটাও নূর আগুনও নূর তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এই নূরের থেকে আগুনের পাওয়ার বেশি আগুনের পাওয়ার বেশি এই নূর আগুনের মধ্যে জ্বলবে না জিবরিল আমিনের চেয়ে সিদরাতুল মুনতাহার উপরের পাওয়ার বেশি জিবরিল আমিনের নূরের চেয়ে উপরের পাওয়ার এইজন্য জিবরিল যেতে পারবেন না কিন্তু আমার রাসূল যেতে তাহলে বোঝা গেল জিবরাইলের নূরের চেয়ে আমার রাসূলের পাওয়ার আরো কোটি গুণ বেশি জিবরাইল এখানে আমাকে কে নিয়ে যাবে প্রিয় ভাইরা আমার সিদরাতুল মুনতাহা যাওয়ার আগে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা 7টা দুজক বানাইলেন কয়টা দুজক কোরআনের মধ্যে কয়টা দুজকের কথা আছে 7টা দুজকের কথা আছে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা 7টা দুজক বানিয়ে আপনার লামাখানে যাওয়ার আগে কোন দুজকের কোন শাস্তি কোন দুজকের কোন রকম আযাব বেনামাজের আযাব কি রকম সুদখোরের আযাব কি রকম ঘুষখোরের আযাব কি রকম আপনার নবী বিদ্বেষী আউলিয়া ইকরাম বিদ্বেষী তার আযাব কি রকম যারা কোরআনের একায়াত মানে না তাদের আযাব কি রকম যারা আমার রাসূলকে মূর্খ বলে হাদিজা আম্মাজান হাদিজাকে ইনটেক ছিল না বলে আমার রাসূলকে যারা কাউবয় বলে এই সমস্ত কুখ্যাত তাদের আযাব কি রকম আমার রাসূলকে দেখাই দিয়েছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সাত আসমানের রাসূল বিদ্বেষী আউলিয়া ইকরাম বিদ্বেষী আমার রাসূলের কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে সেই কথাই আল্লাহ তাআলা সেখানে দেখাই দিয়েছেন এটা কাউবয়টা কোরআন আছে কাউবয়টা কোথায় আছে কোথায় বলেন কোথায় আছে কোরআনে আছে কোথায় আছে কোরআনে একটু করে এটা জুমলায়ে মুতারাজা হিসাবে একটু বলি
আমার আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তাকুলু রায়না লা তাকুলু ওয়া কুলু উনজুরনা ওয়াসমাউ লিল কাফিরিন আযাবুন আলীম। এ শুনেন, রায়না মানে কাউবয়, রায়না মানে কি? এক অর্থ, আমি সব অর্থ বলতে আর অর্থ আছে, অর্থাৎ ইহুদিরা তাদের গরু ছাগল যারা চলাইতো তাদেরকে রায়না বলতো। আরবিতে আরবিতে কি বলতো? এমনি রায়না শব্দের আবেদন করলে দেখা, আবেদন করতো কি দেখা। তখন সাহাবায়ে কেরাম আমার রসুলকে দেখার শব্দ যখন ব্যবহার করতেছেন, আমার আল্লাহ জানে না, না জানে? জানে। আমার আল্লাহ বলতেছেন এ আমার সাহাবায়ে কেরাম ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, এ আমার মুমিন বান্দারা, আমার রসুলের খাস উম্মতরা, তোমরা ওই রায়না শব্দটা আমার রসুলকে বলিও না। কেল্লা ইহুদিরা এটা তাদের চাকর যারা গরু চড়াই ছাগল চড়াই এদেরকে তারা রায়না বলে। এদেরকে তারা কি বলে? রায়না শব্দের অর্থ কি? দেখা। উনজুরু মানে দেখা। যেহেতু ইহুদিরা বলে এই শব্দ আমার রসুলের শানে ব্যবহার, অর্থাৎ কাউবয় শব্দ আমার রসুলের শানে ব্যবহার করিও না। কাউবয় ইংলিশে কাউবয় শব্দ আমার রসুলের শানে ব্যবহার করিও না। তো কি বলবা? উনজুরনা শব্দ ব্যবহার করো। কি বলবা? উনজুরনা শব্দ, অর্থাৎ উনজুরনা তো দেখা। রসুল আপনি একটু আমাকে দেখান, আমাদের দিকে তাকান। এরপরে কি বলতেছেন শুনুন, ওয়াসমাউ আমার সিগা, আমার এই আমার মুমিন বান্দারা, পৃথিবীবাসী মুমিন বান্দারা, ওয়াসমাউ তোমরা শুনো শুনো। কে বলতেছেন? আমার রসুল বলতেছেন। কে বলতেছেন? ওয়াসমাউ শুনো শুনো। ওয়াল কাফিরিনা, অর্থাৎ রায়না যারা বলে তারা কাফের। ওয়াসমাউ লিল কাফিরিনা, এখানে ওয়াসমাউ বলে কাফির শব্দ ব্যবহার করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনার রসুলকে যেভাবে আমি মেরাজ শরীফ নিব, আপনার উম্মতদেরকে আটকানায় বেহেশত যাতে আমি কাদের ফিডের উপর লইয়ে ভ্রমণ করতে পারি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ দেরি করে নাই, আমার রসুল বুরাকের যেখানা আমার আল্লাহর দরবারে লামকানে পেশ করলেন। আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন ইয়াউমা নাহশুরুল মুত্তাকিনা ইলার রহমানি ওয়াফাদা। আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন রসুল, আপনার যে সমস্ত মুত্তাকি বান্দা আছেন, আপনার যে সমস্ত ফরহেজগার বান্দা আছেন, ইয়াউমা নাহশুরুল মুত্তাকিনা ইলার রহমানি ওয়াফাদা। প্রিয় ভাইরা আমার, কিয়ামতের ময়দানে বুরাক আপনার মুত্তাকি বান্দাদেরকে, আপনি রসুলকে যেভাবে মেরাজ শরীফ নিয়েছেন, আপনার মুত্তাকি বান্দাদেরকে ফুলসিরাত পার করাইয়া দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল বুরাকের উপর আরোহণ করেছেন। কোথায় থেকে কোথায় যাবে? মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস, খানায়ে কাবা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস যাবে। রওনা দিয়েছেন। সময় কতটুকু? রাতের অল্প সময়ে রওনা দিয়েছেন। আমার রসুলকে মদিনা শরীফ নিয়ে পরিচয় করে দিলেন। আম্মা জানের কবর জিয়ারত করলেন। যেখানে রসুলের রোজা, ওইখানে 2 রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। ওইখান থেকে আবার বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা দিয়েছেন। আমার রসুল আকাশের উপর চলে ডাক দিয়ে বলে ইয়া হে জিবরাইল, ও আমার ভাই জিবরাইল, আমি আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছি অনর মুসা নবিউল্লাহ ইউসাল্লি ফিল কবরে। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের মাজারের মধ্যে কবরে নামাজ পড়তেছে, আমি আকাশ থেকে দেখতেছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা তো মেরাজ। এই জন্য আমার আল্লাহ বলেছেন সুবহানা, এগুলো তোমার বিশ্বাস আসবে না। আকাশ থেকে কবরের ভিতরে আমার রসুল দেখতেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম নামাজ পড়তেছেন। অতএব এই কথা সত্য, তোমরা যা ভ্রান্ত কথা বলবা এগুলো থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রিয় ভাই আমার, চোখের পলকের আগে বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের সামনে উপস্থিত দেখতেছেন। আল্লাহ রসুল যখন বুরাক থেকে নামলেন, 3,36,000 2,24,000 নবী সবগুলো পাগড়ি পরে পরে, জুব্বা পরে পরে, সুন্দর ড্রেস নিয়ে বেহেশতি সুগন্ধি ব্যবহার করে করে সবাই সারিবদ্ধ হয়েন আমার রসুলকে ইস্তেকবাল মোবারকবাদ জানানোর জন্য। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল ডাক দিয়ে বলেন ইয়া হে জিবরাইল, মনহুম, ইয়া হে জিবরাইল, এরা কারা, এরা কারা, এরা কারা? জিবরাইল ডাক দিয়ে বলে রসুল, আপনি মেরাজ শরীফ যাবেন,
আপনার সম্মানার্থে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম সমুদ্র নবীগুলোকে এখানে জিন্দা করেছেন। কবরের ভিতর যে সমস্ত নবী ছিল তাদেরকে জিন্দা করেছেন, যে সমস্ত নবী শহীদ হয়ে গেছেন তাদেরকে জিন্দা করেছেন। আর যে সমস্ত নবী আসমানের মধ্যে ছিল, জান্নাতের মধ্যে ছিল, আল্লাহ সবগুলোকে একত্রিত করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বিষয়টা কঠিন না? কতগুলো নবী জকরিয়া আলাইহিস সালাম শহীদ হয়ে গেছেন। একজনের মাজার মক্কায়, আরেকজনের মাজার ইরাকে, আরেকজনের মাজার কুয়েতে, আরেকজনের মাজার মিশর, অধিকাংশ মাজার ফিলিস্তিন। খিজির আলাইহিস সালাম আজ ইন্তেকাল করেন সমুদ্রে। ঈসা আলাইহিস সালাম চতুর্থ আসমানে, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম জান্নাতে। সমস্ত নবীদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস আমার আল্লাহ কি করেছেন? একত্রিত। তাহলে এগুলো কি বাতালারা বুঝবে? এই জন্য বাতালার বুঝে এগুলো সম্ভব না, সব স্বপ্ন। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এরা স্বপ্ন বলবে যে এটা আমার আল্লাহ জানে কি জানে না। এই জন্য আমার আল্লাহ বলছে সুবহানা। তোমরা যেগুলো মন্তব্য করবা, তোমরা স্বপ্ন বলবা, ওইখান থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আমার কথা সত্য। কে বলতেছেন? আমার রাসূলের মেরাজ সত্য, আমার রাসূল মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে এটা সত্য। প্রিয় ভাইরা আমার, ক্ষণিকের মধ্যে আজান দিয়ে দিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এখন নামাজ, যাই নামাজ কালী, মেহরাব কালী, সবাই কাতারবন্দি হয়ে গেলেন। আদম আলাইহিস সালাম খুব খুশি। আদমকে চিনেন না আপনারা? আদম আলাইহিস সালাম খুব খুশি। আদম আলাইহিস সালাম, আমি তো আদি পিতা, সব আমার গোষ্ঠী। আজকে ইমামতি আমার দায়িত্ব হবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নিজে নিজে মন খারা খাচ্ছেন। আল্লাহকে রাজি করার জন্য নমরুদের আগুনে ডুব দিলাম, ইসমাইলকে কোরবান দিলাম, হাজরাকে বনবাস দিলাম। আমি হইলাম অনম মুসলিম জাতির পিতা। আজকে হয়তো আল্লাহ নামাজের ইমামতিটা আমাকে দিবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? মুসা আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহর সাথে কথা বলিস একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ নাই। কোহে তোরে কথা বলেছি। ঈসা আলাইহিস সালাম বলে, আজও আমার ইন্তেকাল হয় নাই, না হযরত নামাজের দায়িত্বটা আমাদের হবে। প্রিয় ভাইরা আমার, সময় কম। আমার রাসূলকে আল্লাহ জিবরাইল আমিন রাসূলকে বললেন, ইয়া সৈয়দুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, সৈয়দুল আম্বিয়া, আপনি যে সমস্ত রসুলদের ইমাম, সমস্ত নবীদের ইমাম, এটা প্রমাণ করার জন্য 2 রাকাত নামাজের ইমাম আপনি হবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইমাম কে? আমার রসুল। জোরে বলেন ইমাম কে? আমাদের রসুল সমস্ত নবীদের ইমাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার তখন কি নামাজ ফরজ হয়েছে? হয় নাই। আসার সময় নামাজ ফরজ হবো, এখন নামাজ আজও ফরজ হয় নাই। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম নামাজ ফরজ হওয়ার আগেও আমার রাসূল নামাজ পড়েছেন। ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু। তোমরা জানো না? জানো? তাহলে বলো, হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু, মুখে নয়, জান্নাতের আশায় নয় গো রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরে না, জাহান্নাম কেউ ডরে না। বাবা গো, রসুলের যদি কোনো মোহাব্বত থাকতো, রসুলের মেরাজ নিয়ে 2 কথা বলতে পারতো? রসুলের মেরাজ নিয়ে একটা কথা টানাটানি দিতে পারতো? আমার আল্লাহ রসুলের মেরাজের আয়াত নাযিল করেছেন, এইটাই তো সবচেয়ে বড় বিষয়। ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ তো নাযিল না করেও পারতেন। সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ হে বাতিলেরা, আমার নবীর দুশমনেরা, আমার নবীর মেরাজ নিয়ে আবু জেহেলের মতো, আবুল আহাবের মতো 1500 বছর পরে তোমরা যে কথা বলবে, ওইখান থেকে আমি পবিত্র, আমার রাসূলের মেরাজ সত্য। ঠিক কিনা? আমার রাসূলের মেরাজ সত্য, আমি আল্লাহ তোমাদের কথা থেকে পবিত্র। হে রাসূল তোমায়
ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাতের আশায় নয় গে রসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না তোমার নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না এই সুর যদি শুনে থাকো আর দূরে তাকিও না হে রসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাত এর আশায় নয় হে রসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না যেই দিন দিদার হবে আপনার সেই দিন ঈদ হবে আমার এই মন তো আর মানে না একবার দেখা দাও না হে রসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাত এর আশায় নয় হে রসূল জাহান্নাম কেউ ডরে না সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ তুই সুলতান আলম ইয়া হাবিবি জিরুয়ে লুৎফে সুয়ে মান নজর কুন সালাতুনিয়া তাহলে 2 রাকাত নামাজ সমস্ত নবীদের ইমাম হয়েছেন কে জোরে বলেন আপনারা খুশি নে বেজার আমার রাসূল সৈয়দুল মুরসালিন সমস্ত নবীদের নবী সমস্ত রাসূলদের রাসূল সমস্ত নবীদের ইমাম এই কথা আল্লাহ তাআলা প্রমাণ করে দিয়েছেন আমার রাসূলকে মেরাজ শরীফের মাধ্যমে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার আপনার নামাজ শেষ হলো কোনিকের মধ্যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার রাসূলকে তখন থেকে শুরু হয়েছে মেরাজুন নবী ওইখান থেকে শুরু হয়েছে কি মেরাজুন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে শুরু হয়েছে মেরাজুন নবী সময় আল্লাহ সময় দিয়েছে কতটুকু অল্প সময় দিয়েছে কতটুকু অল্প এখানে 1 ঘন্টা সময় না আধা ঘন্টা সময় না 10 মিনিট সময় না 15 মিনিট সময় না এখানে সময় উল্লেখ নাই আমার আল্লাহ বলেছেন লাইলান রাতের কিছু অংশের মধ্যে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ এখানে 22 মাইল যাইতে তো অনেক সময়ের প্রয়োজন ঠিক কি না 2 রাকাত নামাজ আদায় করতে তো কমপক্ষে 5 মিনিট লাগবে না লাগে না ভাইরা আমার কিন্তু আল্লাহ তাআলা 5 মিনিট সময় আমার রাসূলকে দেয় নাই এই জন্য বিশ্বাস হবে না অন্তরের মধ্যে জায়গা পাবে না আকীদায় সমস্যা হবে ঈমানের মধ্যে গন্ডগোল বাজবে রাসূলের মেরাজকে স্বপ্ন বলবে এই জন্য আমার রাসূলের খবরদার সুবহানাল্লাহ ওই সমস্ত কথা থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ রওনা দিয়েছেন উপরের দিকে এবার মেরাজ শুরু প্রথম আসমানের দরজায় চলে গেছেন প্রথম আসমানে যাওয়ার দরজা বন্ধ জিবরিল আমিন ডাক দিয়ে বলেন এই আকাশের ফেরেশতা দরজা খুলো আল্লাহ রাসূল মেরাজ শরীফ যাওয়ার জন্য এসেছেন দরজা খুলে প্রথম দরজা খুলে দিলেন একজন দবদবে সুন্দর একজন এমন একজন মহান ব্যক্তি পাগড়ি ভরা হাতে তাসবিহ আল্লাহ জিকির করতেছেন এবং ওইখানে উনি আল্লাহ জিকির তার চতুষ্পাশে অসংখ্য গণিত লক্ষ কোটি ফেরেশতা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন ইয়াহি জিবরাইল এ আমার ভাই জিবরাইল উনিকে মন হুয়া উনিকে জিবরাইল ডাক দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ উনি হলেন আপনার আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ
উনিকে আদম আলাইহিসসালাতু ওয়াস সালাম প্রথম আসমানে আদম আলাইহিস সালামের সাথে আপনার পরিচয় হয়ে গেল। আদম বেহেশতের মধ্যে কেমন ছিলেন, ওইখান থেকে সে কিভাবে আপনার আদমের তওবা কবুল হলো, আরফাতের ময়দানে কেমনে গেল, আদম হাওয়া কিভাবে একত্রিত হলো, সব ঘটনাগুলো বর্ণনা করতেছেন। আর একদল ফেরেশতা, অত্যন্ত সজ্জিত বড় বড় ফেরেশতা, যাদের এক ফাঁকা গোড়া আসমান জড়িত, ওই ফেরেশতাগুলো তসবিহ পড়তেছেন, সুবহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সময় কম, এই জন্য আমি সংক্ষেপ করতেছি। আরেকটা বড় মোরগ, ওই মোরগের ফাগুলো 7 আসমান পরিমাণ, ফাগুলো একটা ফাঁকা আপনার আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত, আরেক ফাঁকা উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত। ওই মোরগটা একটা জিকির করতেছেন, সেটা হলো আসসালাতু খায়রুম মিনান নওম। জোরে বলুন আসসালাতু খায়রুম মিনান নওম। কোন সময় বলে? আসরের টাইমে, এশারের টাইমে, ফজরের টাইমে। আমার রাসূল বলেন, ওই ফজরের টাইম যখন হবে পৃথিবীর জমিনে, ওই মুরুখটা আসসালাতু খায়রুম মিনান নওম বলে একটা শব্দ করবে, আর পৃথিবীর সমস্ত মুরুখ বেগুন পশুপাখি এক বাক্যে ডাক দিবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইমাম মুয়াজ্জিন যখন আজান দেয়, দেখবেন আপনাদের আগে পশুপাখি কিচিমিচি আওয়াজ করে, ঠিক কিনা ভাইরা আমার? দ্বিতীয় আসমানে চলে গেলেন। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা এবং ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এরপরে তৃতীয় আসমানে গেলেন হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। প্রিয় ভাইরা আমার, চতুর্থ আসমানে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম। পঞ্চম আসমানে গেলেন হযরত হারুন। ষষ্ঠ আসমানে গেলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এক এক আসমানে এক এক ঘটনা। এগুলো যদি বর্ণনা করতে যাই, আমার গোড়া রাতগুলো আমি বর্ণনা করতে পারবো না। এখন মূসা আলাইহিস সালাম কত নম্বর আসমানে? ষষ্ঠ। কত নম্বর আসমানে? ষষ্ঠ। মূসা আলাইহিস সালাম নামাজের মধ্যে কোথায়? বাইরা জোরে করে বলেন, কোন অবস্থায়? নামাজে কোন অবস্থায়? খানে কাবা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছেন, আমার রাসূল দেখলেন মূসা কোন অবস্থায়? নামাজে। কোথায়? কবরে, মাজারের মধ্যে নামাজ অবস্থায়। আবার চোখের পলকের আগে বাইতুল মুকাদ্দাস, আমার রাসূলের পিছনে 2 রাকাত নামাজ। বলবেন না কথা? 2 রাকাত নামাজ আদায় করেছেন, আবার চোখের পলকের আগে নামাজ পড়তেছেন কোথায়? ষষ্ঠ আসমানে। কত নম্বর আসমানে? এই কথা সাধারণ মানুষ বুঝে আসবে? বাতিলেরা বুঝবে? একই টাইমে একজন মানুষ কবরে নামাজ পড়ে, একই টাইমে একজন আল্লাহর রাসূল আপনার বাইতুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়ে, একই টাইমে আবার ষষ্ঠ আসমানে নামাজ পড়ে সম্ভব না, বুঝে আসবে না। এই জন্য আমার আল্লাহ বলেন বুঝে আসতে হবে। এই জন্য আমি সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছি। আমি যাই বলি তাই সত্য। আমি আল্লাহ যাই বলি, আমি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর কুল কায়নাত সব জায়গায় আমি মূসা আলাইহিস সালামের নামাজ রাখতে পারি, ঠিক কিনা? আমার আল্লাহ পারে কি পারে না? যেগুলো মানুষে পারে না সেগুলো পারে কে? আমার আল্লাহ পারেন। মূসা আলাইহিস সালাম সালাম ফিরাইলেন, আমার রাসূলকে সালাম দিলেন, আমার রাসূলের কৌশল বিনিময় হলো। আপনার কুহুতুর আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছেন, ওইগুলো কৌশল বিনিময় হলো। মূসা আলাইহিস সালাম আমার রাসূলকে ডাক দিয়ে বলেন, আমি কুরবানি পশুর মতো দর ফরাইলাম, আল্লাহ আমাকে দেখা দেয় নাই। আমি আল্লাহকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে দেখতে চাই। আমার আল্লাহ বলে, লন তারানি মূসা, তুমি কখনো দেখবে না, কখনো দেখবে না। আল্লাহ আপনাকে হাবিব বানিয়ে দেখা দেওয়ার জন্য মেহমান বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার শুকরিয়া আদায় করলাম। রাসূল যখন রওনা দিয়েছেন, ফিসনে থেকে ডাক দিয়ে বলে, রাসূল আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমার, শুনবেন? প্রশ্নটা শুনবেন? প্রশ্ন কোথায় চলতেছে? কত নম্বর আসমানে? এগুলো কি স্বপ্ন? এগুলো কি স্বপ্ন? এগুলো স্বপ্ন না, প্রশ্ন কি? মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আল উলামাই উম্মতি কাম্বিয়াই বনি ইসরাইল। আপনি জুবানে বলেছেন, নবুয়তের জুবানে। আমার রাসূল, হ্যাঁ আমি বলেছি, আমার উম্মতের হক্কানি রব্বানি নায়েবে রাসূল আপনি মূসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের মূসার মতো আজমত সম্মানের অধিকারী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মূসা আলাইহিস সালাম বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দেখছেন আমি কবরের ভিতর নামাজ পড়ি কিছুক্ষণ আগে, হলো সত্য। আপনার পিছনে 2 মিনিট আগে আমি নামাজ পড়েছি বাইতুল মুকাদ্দাস, সত্য।
আবার চোখের পলকের আগে আমি নামাজ পড়তেছি কত নম্বর আসমানে? জোরে বলেন না। ষষ্ঠ আসমানে। আপনার কোনো মত সেগুলো পারবে? আপনার কোনো হক্কানি রব্বানি নাইবে রসুল উম্মত যাদেরকে আমাদের সমমান বলতেছেন এরা কি পারবে? প্রশ্ন কঠিন নাকি সহজ? কঠিন। আরো ষষ্ঠ আসমানে আমার রসুল বলেন, ইয়া মুসা আল্লাহ রসুল, এটা কি প্রমাণ করতে হবে? হয়তো ইয়া রসুল্লাহর প্রমাণ করলে তো ভালো হয়। প্রিয় ভাইরা আমার রসুল ডাক দিলেন একজন আল্লাহর, আমার রসুলের আওলাদ, আমার রসুলের নায়েবে রসুল, হক্কানি রব্বানি আলেম, যার বাপ দাদা আদ গোষ্ঠী পৃথিবী জমিনে জন্মগ্রহণ করেন নাই। হযরত গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাই, ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাই, ওই রসুলের নাম, ওই আল্লাহর ওলি, ওই হক্কানি রব্বানি নায়েবে রসুলের নাম কি? ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারায় দাও। আল্লাহকে রাজি করার জন্য সব কিছু ত্যাগ করে দিয়ে দেওয়ার নাম হলো খলিল। আর মনিম মৌলা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজে নিজের মাহবুবকে রাজি করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়োজন করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে খুশি করার জন্য হাবিবের উপর দেওয়ার নাম হলো হাবিব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খলিল মানে আল্লাহকে রাজি করতে চাই, আর হাবিব মানে মনিম মৌলা বন্ধুকে রাজি করতে চাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনি তো রহমান, আল্লাহ আপনি তো রব্বুল আলামিন, আপনি তো কুল কায়নাত লা মাকান 18,000 মখলুকাতের রব। আল্লাহ এই রুবুবিয়তের মধ্যে আমার শান কতটুকু, আমার ইজ্জত কতটুকু? আমার আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ডাক দিয়ে বলেন, রসুল আমার রুবুবিয়ত যতটুকু, আমার রব্বুল আলামিনের রুবুবিয়ত যতটুকু, আপনি রহমতুল লিল আলামিন ততটুকু আপনার রহমত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রুবুবিয়ত যতটুকু, নবী রহমত ততটুকু। আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনার রুবুবিয়তের আসন, আপনার রুবুবিয়তের মকান, আল্লাহর রুবুবিয়তের স্তর, আপনার রুবুবিয়তের বিধান একটু আমি রাসূলের এক নজর দেখার জন্য বড় আরজু। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তখন আমার আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর দেরি করেন নাই, জিবরাইল আমিনকে ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল আমার যাও, আমার রাসূলকে মেহমান বানিয়ে আমার এখানে নিয়ে আসো। আমার 18,000 মখলুকাত যেগুলো আমি আল্লাহর কুদরতির শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, আসমান জমিন লৌহে কলম, সাত চুরস, সাত আসমান, আরশ, কুরসি, জান্নাত, জাহান্নাম, চন্দ্র সূর্য, কোটি কোটি যত সৃষ্টি আছে সবগুলো যদি আমার রাসূল এক নজর দেখতে পারে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, রজব শরীফের আজকে 26 তারিখ দিবাগত রাত জিবরাইল আমিন আপনার মিকাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নিয়ে 70,000 রহমতের ফেরেশতা নিয়ে মক্কার জমিনে তশরিফ এনেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সুবহানা শব্দ বলেছেন, সুবহানাল্লাহ মানে অতি পুত পবিত্র। আমরা যখন কোনো আশ্চর্য বস্তু দেখি, আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা যদি ঘটে যায়, অনর পৃথিবীর মানুষ সুবহানাল্লাহ বলে। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোনো রহমত নাযিল হয়, কোনো ব্যবসার মধ্যে উন্নতি হয়, দানে যদি দানে জমিনে যদি ক্ষেত শস্য বেশি দেয়, গাছে যদি ফল বেশি দেয়, অনর আপনার একজন ছেলে বিদেশে যদি ইনকাম বেশি করে, তখন খানা খাওয়ার পর, নিয়ামত খাওয়ার পর সব মানুষে বলে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর যখন নিয়ামত পেয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ বলে, শুকরুল্লাহ বলে। আর যখন আশ্চর্য যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায়, আশ্চর্য যদি কোনো আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা জমিনের মধ্যে ঘটে যায়, মানুষেরা বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বনি ইসরাইলের শুরুতে সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ আমি আল্লাহ পবিত্র, আমি আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ আপনি এখানে পবিত্র কেন বলেছেন? আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন, পরবর্তী আয়াতের মধ্যে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমার রাসূলের মেরাজটা এটা সহজ বিষয় নয়। আমার রাসূলের মেরাজটা এটা অনায়াসে সহজভাবে মেনে নেওয়ার বিষয় নয়, এটি কঠিন বিষয়। এই মেরাজের মধ্যে
ঈমানের কথা আছে, এই মেরাজের মধ্যে সহি আকীদার কথা আছে, এই মেরাজের মধ্যে আমার রাসূল নূরের প্রমাণ আছে। এই মেরাজের মধ্যে অনর চোখের পলকের আগে আরশ আযম মাকান পর্যন্ত যাওয়া, বাইতুল মুকাদ্দাস আপনার যেটা 2200 মাইল এক রাতের কিছু অংশের মধ্যে যাওয়া। আবার সমস্ত আম্বিয়া কিরাম, কোন নবী আসমানের মধ্যে, কোন নবী জমিনের ভিতরে মাজারের মধ্যে, আবার কোন নবী সমুদ্রের মধ্যে, কোন নবী শহীদ হয়ে গিয়েছেন। সব নবীদেরকে জিন্দা বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্রিত করা এবং আরশ আযম দেখা, লামাকান দেখা, আল্লাহর সাথে 90,000 কথাবার্তা বলা, 7টা দুজুক দেখা, 7টা দুজুকের মধ্যে মদকুরের কি শাস্তি, জানাকুরের কি শাস্তি, মা বাবার নাফরমান ছেলে সন্তানের কি শাস্তি, শরীয়তের বিরুদ্ধে যারা করে তাদের কি শাস্তি, কোরআনের বিরুদ্ধে যারা করে তাদের কি শাস্তি, নবী আউলিয়া ইকরামের সাথে যারা বেয়াদবি করে তাদের কি শাস্তি, সবগুলো আমার আল্লাহ কৃত্রিম বান্দা বানাইয়ে স্তর 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 বান্দার মধ্যে ফিট করে, আবার আগুনের প্রজ্বলিত করে আপনার শাস্তি দিয়ে আমার রাসূলকে দেখিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 8টা জান্নাতের, কোন জান্নাতের কি আরাম, কোন জান্নাতের বাগানগুলো কিরকম, কোন জান্নাতের নাহারগুলো কিরকম, কোন জান্নাতের শরাবগুলো কিরকম, কোন জান্নাতের খুরগিলবানগুলো কিরকম, সবগুলো কৃত্রিম করি আমার রাসূলকে এক নজর দেখিয়েছেন। এই জন্য মেরাজটা মেনে নেওয়া কঠিন নাকি সহজ? কঠিন। এটা সবচেয়ে কঠিন বিষয়, কারণ আল্লাহ এখানে লাইলার শব্দ ব্যবহার করেছে। এটা না খারা আবার তসগির, এটা না খারা আবার তসগির করেছেন। অত সংক্ষিপ্ত রাতের কিছু অংশ সময়ের মধ্যে জিবরাইলকে বলছে যে অল্প সময়ের মধ্যে আমার রাসূলকে 7 আসমান পরিদর্শন করে বাইতুল মুকাদ্দাস ঘুরাইয়ে 7টা দুজুক সামনে তুলে, 8টা বেহেশত সামনে তুলে 70,000 নূরের পর্দা অতিক্রম করে আরশ আযমের মেহমান বানিয়ে আমার রাসূলকে আবার লামাকান অতিক্রম করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসো রাতের কিছু অংশের মধ্যে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার আল্লাহ সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার কারণ এখন আমরা টিভির সামনে বসলে আমরা দেখতে পাই। প্রিয় ভাইরা আমার, যারা আপনারা টিভি দেখেন, ইউটিউব দেখেন, এরকম লাল রুমাল, আমার দিকে থাকেন আপনারা, লাল রুমাল এভাবে করে দিবে, এভাবে গোয়াটা দিবে, এভাবে এদিকে এভাবে ফাইকের টোটের মতো করে দিবে, এভাবে দিয়ে বলবে আপনি বলুন মেরাজ শরীফ কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব? টিভি দেখেন আপনারা, এনটিভি দেখেন, চ্যানেল আইসারা অন্যান্য টিভি সবগুলো দেখেন, মেরাজ শরীফ স্বপ্ন নাকি বাস্তব? তখন ওরা ফতোয়া দিবে মেরাজ শরীফ একটা বাস্তব না, এটা স্বপ্ন। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। এবার এরপরে প্রশ্ন করা হবে যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমেরা বলে আল্লাহর রাসূল কি আল্লাহকে স্বচক্ষে নিজের কপালের চোখে দেখেছেন? তখন ওরা বলবে আল্লাহকে স্বচক্ষে কপালে দেখা এটা কখনো সম্ভব নয়। অতএব রাসূল যেহেতু মেরাজ যায় নাই এবং আল্লাহকে দেখা কখনো সম্ভব নয়। সম্ভব? জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ, জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ। এবং আসেন বাইতুল মুকাদ্দাসে 3,36,000 নবী, 2,26,000 নবী, অনেক নবী শহীদ হয়ে গেছেন, অনেক নবী সমুদ্রের তলদেশে, অনেক নবী জান্নাত আজ ইন্তেকাল করেন নাই। ঈসা ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন নাই, ওরা জান্নাতে। ঈসা ইসলাম 4th আসমানে। আবার অনেক নবী নিজের কবরের ভিতর, মাজারের ভিতর। আমার আল্লাহ সব নবীকে বাইতুল মুকাদ্দাস একত্রিত করেছেন। আমার রাসূল ইমামুল মুরসালিন, ইমামুল নবী সৈয়দুল আম্বিয়া, এটা প্রমাণ করে 2 রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। তখন প্রশ্ন করা হয় বাইতুল মুকাদ্দাসে এরা বলে 2,36,000 3,36,000 নবী নাকি জিন্দা একত্রিত হয়েছেন, রাসূল নাকি নামাজ পড়িয়েছেন, একথা সত্য? তখন এখানে এরকম গোড়া দিয়ে তারা বলবে না না, এগুলো সব স্বপ্ন। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ, জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য আমার আল্লাহ সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই জন্য আমার আল্লাহ কি ব্যবহার করেছেন? সুবহানা। কি ব্যবহার করেছেন বাজি? সুবহানা শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই নবী বিদ্বেষী আমার নবীর মেরাজ সম্পর্কে যারা তোমরা সন্দেহ পোষণ করো,
মিথ্যে কথা বলো, স্বপ্ন বলো, বাস্তব নয় বলো, আমাকে দেখে নাই বলো, এরকম তোমরা অনেক কথা বলবো আমার রাসূলের মেরাজ নিয়ে। অতএব তোমাদের যেই কথাগুলো তোমরা বলে থাকো ওই কথা থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তোমাদের কথা থেকে আমি আল্লাহ পবিত্র। এখন একটু আলোচনা করলে আপনারা অবশ্যই বুঝে যাবেন যে তাদের যে সমস্ত আমার রাসূলের মেরাজ নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রান্ত মন্তব্য, ভ্রান্ত মতামত যেটা উপস্থাপন করবে, আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন সুবহানা, তোমাদের সেই কথা থেকে আমি আল্লাহ, জোরে বলেন না, পবিত্র। আমি আল্লাহ পুত পবিত্র। এখন আসুন, আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম। আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আসরা, আমার রাসূলকে আমি রাত্রে ভ্রমণ করলাম। আমার রাসূলের মেরাজ দিনে হয় নাই, আমার রাসূলের মেরাজ হয়েছে রাত নিশিতে, রাতের 3টা 3:30 এই সময়ের মধ্যে। আসরা রাত্রের নাইট কোর্স, নাইট জার্নি, তাকে আসরা বলা হয়। বেআবদিহি, এখন আসুন রাসূলের স্বপ্ন, মেরাজ কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব? আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আব্দুন, আমার বান্দাকে আল্লাহ রাসূল বলেন নাই। সুবহানাল্লাহ জি আসরা বেরসুলিন, আমার রাসূলকে ভ্রমণ করি নাই। সুবহানাল্লাহ জি আসরা বেনবিয়িন, আমার নবীকে ভ্রমণ করি নাই, এই কথা বলে নাই। আমার রাসূলের কথা বলে নাই, নবীর কথা বলে নাই, আব্দুন শব্দ বলেছেন। এখন আসুন ডিকশনারি আমরা খুলি, আব্দুন কাকে বলে? আব্দুন বলা হয় যার প্রাণ আছে, যার দেহ আছে, যিনি খানাপিনা পান করে, যিনি আল্লাহর নামাজ পড়ে, আল্লাহর জিকির করে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যিনি আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে পারে, যিনি নামাজ পড়তে পারে, যিনি রোজা রাখতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, কথাবার্তা বলতে পারে, তাকে বলা হয় আব্দ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি রাসূল বলতো যারা রাসূলকে হাজের নাজের মানে না, যারা রাসূলকে হাজের নাজের মানে না, তারা বলতো, তারা তখন আরেকটা ফতোয়া দিত যে রাসূল এখানে মেরাজ শরীফ যাওয়া কোন নবীর মেরাজ হয় নাই, আমাদের রাসূলও মেরাজ হয় নাই, সেরকম একটা ফতোয়া দিত। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেন নাই। নবী কেন বলেন নাই? কারণ 3,36,000 নবী, 2,26,000 নবী, কোন নবীর মেরাজ হয় নাই। যদি আমার রাসূলের নবী যদি বলতো এই নবী শব্দটা এটা না খারা, এটা এখানে যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্ন আসতো, কিন্তু আমার আল্লাহ এই কথাই বলেছেন যে আমার বান্দা, অর্থাৎ আমার রাসূল যিনি আমার বান্দা, তাকে মেরাজ করলাম। ওনার জানও ছিল, দেহ ছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। রাসূল মেরাজ গিয়েছেন, রাসূলের প্রাণও ছিল, সাথে সাথে দেহ ছিল। অর্থাৎ আমার রাসূল সশরীরে মেরাজ গিয়েছেন, এটা আব্দুল শব্দ দ্বারা প্রমাণ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখানে আবার একটা হি আছে, আব্দিহি, হি এর মর্যাদা হলো আমার আল্লাহর দিকে। তাহলে আমার রাসূল আব্দুনকে মেরাজ শরীফ কে নিয়েছেন? আল্লাহ। জোরে বলেন কে নিয়েছেন? আচ্ছা, আল্লাহর যদি ভালো লাগে আল্লাহর হাবিবকে মেরাজ শরীফ নিবেন। আল্লাহ চাইলে আমার রাসূলকে চোখের পলকের আগে মেরাজ নিতে পারেন না? তাহলে এরা স্বপ্ন কেন বলতেছেন? এরপরে শুন, বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারামি ইলাল মসজিদিল আকসা। আমি আগে বললাম লাইলাম শব্দটা না কারা তাসগীর, অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের মধ্যে রাসূলকে মেরাজ শরীফ নিবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোথায়? মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা, মসজিদে বাইতুল্লাহ থেকে কোথায়? ফিলিস্তিন মসজিদে আকসা পর্যন্ত। আমার হানায়ে কাবা থেকে ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা, এটা 2200 মাইল দূরত্ব, হলো 2200 মাইল। এই 2200 মাইল আমার রাসূল, এটা হলো আসরা, রাত্রের ভ্রমণ। আমরা এখান থেকে চকুরিয়া থেকে গাড়ি ঢাকায় যায় না, ঢাকায় যাতায়াত করে না, রাত্রে মানুষ যায় না, অধিক মানুষ তো রাত্রেই যায়। এটাকে বলে ইসরা, রাত্রের ভ্রমণ। অর্থাৎ আমার রাসূলকে মসজিদে হেরম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রাত্রে ভ্রমণ করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যদি স্বপ্ন হয়, আল্লাহকে এই স্থানগুলো উল্লেখ করার কি দরকার ছিল?
এই স্থানগুলো উল্লেখ করার কি দরকার ছিল? আর যদি স্বপ্ন হতো আল্লাহ হানায় কাবা থেকে লামাকা নিয়েছেন, আমার রাসূলকে হয়ে যেত মেরাজ স্বপ্নের মাধ্যমে। বাইতুল মুকাদ্দাস নিয়েছেন। প্রিয় ভাইরা আমার, জিবরিল আমিন আজ রাত এই 26 তারিখ দিবাগত রাত হেরম শরীফে তশরিফ এনেছেন। আমার রাসূল উম্মাহানি, আমার রাসূলের স্বাস্থ্যবান আবু তালেবের কন্যা, ওনার ঘরে শায়িত আছেন। আমার রাসূলের ডান পাশে রাসূলের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা শায়িত ছিলেন। আমার রাসূলের বাম পাশে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা শায়িত ছিলেন। জিবরিল আমিন আমার রাসূলকে ঘুম থেকে জাগ্রত করলেন, ডাক দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ, সময় কম। আমার রাসূল ডাক দিয়ে বলেন, জিবরিল কিসের সময় কম? জিবরিল ডাক দিয়ে বলেন, ও আমার রাসূল, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাতের কিছু অংশের মধ্যে আল্লাহ আপনাকে মেরাজ শরীফ নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলকে কোলে করে জমজমে নিয়ে গেলেন। জমজমে নিয়ে আমার রাসূলের চক্ষু সদর করলেন। আমার সাবজেক্ট খুব বড়, বিষয়টা অত্যন্ত বড়, কিন্তু আমার সময় খুব কম। এই জন্য আমি দ্রুত একটু আপনাদের খেদমতে কথাগুলো দ্রুত রাখতেছি। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে? আপনারা একটু খেয়াল করতে হবে, কারণ মেয়েরাজ সম্বন্ধে আর কেউ আলোচনা করবে না, এখানে সবাইকে বিষয় ধরা দিয়েছেন। জমজমের পাশে নিয়ে আমার রাসূলকে চক্ষু সদর করলেন, সিনা মুবারক আপনার সিরে ফেললেন। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার আজমত, নূরের আজমত, আল্লাহ তাআলার কুদরতির নূর দিয়ে, আল্লাহর রতা হিকমত দিয়ে আমার রাসূলকে মেরাজ যাওয়ার পর্যন্ত উপযুক্ত করে দিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলের চক্ষু সদর হলো, রক্ত বের হয়েছে, এক ফোঁটা রক্ত চক্ষু সদর হলো, কিন্তু রক্তর দেখা নাই। চক্ষু সদর হলো, কিন্তু রক্তর দেখা নাই। আরশ আজম থেকে কে আসলো নবীকে তোমরা চিনতে পারো কি? আরশ আজম থেকে কে আসলো নবীকে তোমরা চিনতে পারো কি? উহুদের ময়দানে আমার রাসূলের রক্ত ঝরছেন, ঠিক কিনা? কিন্তু আমার রাসূলের সিনা মুবারক চক্ষু সদর করলে এক ফোঁটা রক্ত। আমার আল্লাহ বলতেছেন, আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক। আই রাসূল, আপনার সিনা মুবারক আমি কি বক্ষ বিদীর্ণ করি নাই? আপনার সিনা মুবারকের আমার নূর দিয়ে আমি প্রশস্ত করি নাই? জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এক বক্তা ওয়াজ করতে হবে চক্ষু সদর, এটা হাদিসটা জাল বানাওট। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। এখানে হাদিসের প্রশ্ন না তো, এটা তো কোরআনের প্রশ্ন, ঠিক কিনা? উনি বলছে যে রাসূলের গুনাহ ছিল না, এখানে গুনাহ কি মুছে ফেলবে? আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা কখনো গুনাহ মুছে এই কথা আমরা বলি না। আমার রাসূলকে মেরাজ শরীফ নেওয়ার জন্য এখানে ৭০,০০০ নূরের পর্দা অতিক্রম করবে, যেখানে জিবরিল আমিন যেতে পারবে না, আমার রাসূল যাবে। এই জন্য আমার রাসূলকে সেভাবে ফিট করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলকে সেভাবে ফিট করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম মুহাম্মদ মুস্তাফা নূরুন আলা নূর হাবিবি কিবরিয়া নূরুন আলা নূর সালাতুনিয়া আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিবাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার রাসূলের চক্ষু সদর করল জিবরিল আমিন হানায় কাবার আপনার দক্ষিণ পাশে রুকনে ইয়ামিনের মধ্যে বুরাক বাঁধা ছিল। একটা বেহেশতি প্রাণীর নাম বুরাক। বরকন মানে বিজলি, যে কারণ যেভাবে চলাফেরা করে, সূর্যের আলো কি যেভাবে চলাফেরা করে, এর সে কোটি গুণ জীবা দ্রুত চলাফেরা করে, ওনার নাম হলো বুরাক। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। গোরার সে ছোট, কচ্ছরের সে একটু বড়, চেহারাটা সুন্দর, মানুষের আকৃতি, গোড়া শরীর স্বর্ণর জালু দিয়ে সজ্জিত, পাগুলো হরিণের মতো,
লেজটা ঘোড়ার মতো অদ্ভুত একটা প্রাণী, যেটা জান্নাতি প্রাণী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার রাসূল বুরাকে ওঠার জন্য রেডি হয়ে গেছেন। জিবরাইল আমিন লাগাম ধরলেন, পিছনে মিকাইল আলাইহিস সালাম পিছনে বসবেন, মাঝখানে রাসূল আরোহণ করবেন। বুরাক একটু লড়াচড়া করতেছেন, বুরাক একটু রাসূল উঠতে চাচ্ছে, বুরাক লড়াচড়া করতেছে। জিবরাইল আমিন ডাক দিয়ে বলেন, বুরাক তুমি কি তোমার সওয়ারি চিনো নাই? উনি দুজাহানের বাদশা নবী, আল্লাহর মাহবুব নবী, একমাত্র আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূল, আমার রাসূল ছাড়া আর নবীর শানে রাসূলুল্লাহ শব্দ নাই। আমার রাসূল শানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ আমার রাসূল শানে। বুরাক তুমি কি জানো নাই উনি আল্লাহর রাসূল, তোমার মধ্যে সওয়ার হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বুরাক ডাক দিয়ে বলেন, আমি রাসূলকে মেরাজ শরীফ নিব, আমার একটা বড় আরজু রাসূল, আল্লাহর দরবারে আপনাকে পেশ করতে হবে, আল্লাহর দরবারে পেশ করতে হবে। আমার রাসূল ডাক দিয়ে, বুরাক তোমার কি আরজু আছে, তোমার কি আবেদন আছে আল্লাহর দরবারে পেশ করার? বুরাক ডাক দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আগামী কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনার গুনাহগার উম্মত যখন ফুলসিরাতের মধ্যে আটকে যাবে, যখন হাসরের ময়দানের মধ্যে আটকে যাবে, আর 8টা জান্নাত আমি বুরাক যাতে আপনার গুনাহগার উম্মতদেরকে নিয়ে ফুলসিরাত পার করে দিতে পারি।